Knee pain is one of the common problems clinical நாங்கள் பார்க்குறோம். Bone strengthening, the first and the foremost is main problem is vitamin D deficiency. வெஜிடேரியனுக்கு விட்டமின் டி ரொம்ப கஷ்டம். Sports injury, to avoid the sports injuries, first and foremost thing is warm down. எதுக்குன்னா உங்கள் மெட்டபாலிக் ரேட் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். ஃபைட் அண்ட் ஹெல்த் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நிறைய பேர் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுவாங்க, அவங்களுக்கு நிறைய அடிப்படும். ஆனால் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், எப்போ டாக்டர்கிட்ட போகணும், எப்போ போகக்கூடாது, இதெல்லாம் தெரியாது. அதுக்காக நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மயிலாப்பூரில் இருக்க பிரைட் ஆர்த்தோபெடிக் கிளினிக். நம்ம கூட யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் டாக்டர் ரகுராமன். ஹலோ டாக்டர், ஹவ் ஆர் யூ? குட் ஆஃப்டர்நூன். ஐம் வெரி வெல், தேங்க் யூ. ஸோ முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வயசானவங்களுக்கு தான் இந்த மூட்டு வலி இதெல்லாம் வரும். ஆனால் இப்போது யங் பீப்புளுக்கே வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இது எதனாலன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர். Knee pain is one of the common problems clinical நாங்கள் பார்க்குறோம். Age is usually not a bargaining. சொன்ன மாதிரி we are seeing more young people with knee pain. Common reasons வந்து first is lack of adequate exercise. Second, the lifestyle, more sedentary lifestyle. They sit in front of a computer ரொம்ப நேரத்துக்கு உட்காந்துருப்பாங்க. அப்புறம் திடீர்னு they go and do some gym work or sports work without doing warm up and warm down. Obesity is a big factor in this. Diet, lack of adequate vitamins, calciums, etc. The combination of factors is leading to knee pain in younger population. So broader பார்க்கணும்னா sports injuries is one, vitamin and dietary deficiencies is two, lifestyle, sedentary lifestyle is three, finally of course weight and obesity is four. இதெல்லாம் is leading to more younger people experiencing knee pain much more than what it was a few years ago. ஸோ இப்போ நம்ம போனை ஸ்ட்ரென்த்தாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யலாம்? So bone strengthening, the first and the foremost is weight bearing exercise. Weight bearing exercise na and the bone le weight poganum, which means you stand and do the exercise. Not too much sitting and doing exercise is not important. You run, you walk, you can do a gentle jog, or you can do some jumping jacks at home, etc. In the mari weight bearing exercises will increase the strength of the bone and the quality of the bone as well. Second main problem is vitamin D deficiency. I keep going on to that. Almost 4 out of 5 people in India are vitamin D deficient. Plus dietary deficiency of calcium. Vitamin D is very important for the calcium to be deposited in the bone and for that calcium to be taken out of the bone for the body functions. So vitamin D is a very important part of it. Again, adequate amount of calcium, not too much, not too little. Enough amount of calcium is needed. So along with exercises and bone health, looking after these two dietary deficiencies will help you maintain the quality of the bone. Bone pain may be because of various factors. Commonest thing is again weak bones, which could be because of what I've mentioned earlier on. இது இல்லாமல் bone pain எதுக்கு வரலான்னா, if you have arthritis, jointல arthritis இருந்தாலோ இல்லைன்னா muscle weakness இருந்தாலோ you will get pain in the bones. அதுக்கு the treatment has to be as to what the basic problem is. ஸோ எந்தெந்த ஃபுட்டில் விட்டமின் டி ரிச்சாக இருக்கும், இல்லை கால்சியம் ரிச்சாக இருக்கும், கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள். காமன் கொஸ்டின். வி ஷுட் பி வெரி கிளியர் அபவுட். இதில் இன்னொரு டிவிஷனும் சொல்லிடுறேன், வெஜிடேரியன்ஸ் அண்ட் நான் வெஜிடேரியன்ஸ். ஏன்னா வெஜிடேரியனுக்கு விட்டமின் டி ரொம்ப கஷ்டம். இட் இஸ் தேர் இன் மஷ்ரூம்ஸ், it is there in milk and cheese and egg yolks, if you consider egg as vegetarian. இது இல்லாமல் there is no rich source of vitamin D in for vegetarians. So dietary supplementsல இவ்வளவுதான். Of course the best source of vitamin D வந்து is the sun. But the World Health Organization recommendation வந்து என்னன்னா every day 30 to 40 minutes மத்தியான வெயில்ல போய் exposing 40 to 50% of your body you have to sit. It is practically not possible. யார் போய் மத்தியான வெயில் உட்காருவா? இன்னொன்று people இங்கே நம்ம இந்தியாவில் we have got a fear of getting dark வெயில் உட்காந்தா. Tanning is an issue. Two, there is also a risk of skin cancer if you expose. மூணு, exposure.
ஷர்ட் பேண்ட்டு சாரீ எல்லாம் போட்டு போனால் ஒன்றும் வராது. யூ ஹேவ் டு பிலோ த நீஸ், பிலோ த ஷோல்டர்ஸ், சன்லைட். ஸோ ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸுக்காக many people don't go sit out in the sun. In terms of non-vegetarians, there's plenty of sources for vitamin D. Oily fish is the best. Sardines, the mattin சொல்லுவாங்கல்ல, மத்தி மீன், that is quite good. Eggs are good. Liver is good. People who eat liver adella. Red meat has got a little bit of vitamin D. Oily fish, cod liver oil capsules, all these are very rich source of vitamin D. நிறைய வேண்டாம். ஒரு நாளைக்கு the recommended daily doses you get about 150 to 200 of vitamin D per day. Second வந்து calcium. Calcium is another major fat. நம்ம இதில் வந்து calcium best sources milk and milk products, yogurt, cheese எல்லாத்துலேயுமே calcium இருக்குது. Green leafy vegetablesல calcium இருக்குது. The downside of calcium in spinach and all is ஸ்பினச்சில் இருக்க கால்சியம் நம்மளால் அவ்வளோ ஈஸியாக டைஜஸ்ட் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ண முடியாது. அதுக்கு பீன்ஸ் பெட்டர், ஓக்ரா, வெண்டைக்காய், ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் வெரி குட். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபார் கால்சியம் அகெயின் யூ கேன் டேக் சம் ரெட் மீட் பேஸ்ட் ப்ரோட்டீன் விச் இஸ் ஆல்சோ காட் கால்சியம். ஸோ இதெல்லாமே இல்லை அப்படின்னா கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் இருக்குது, நிறைய எடுக்காதீங்க. அதை தான் கேட்கலாம். இப்போது அந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுக்கிறதுனால நம்ம நேச்சுரல் ஃபுட்டு சாப்பிட்ற அளவுக்கு அதே இது இருக்குமா? இல்லைம்மா, தி பெஸ்ட் சோர்ஸ் இஸ் நேச்சுரல் ஸ்டஃப். ஒரு நாளைக்கு வந்து யூ நீட் 500 to 700 milligrams ஆஃப் கால்சியம். ஒரு மாத்திரையில் 500 இருக்குது. மேக்ஸிமம் 2 டேப்லெட்ஸுக்கு மேலே எடுக்க வேண்டாம். ரொம்ப ஸ்ட்ராங் எடுத்தாலும் யூஸ் கிடையாது, அதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. தி பெஸ்ட் அட்வைஸ் வில் பி டு ஹாவ் ஆல் யர் கால்சியம் இன் யோர் டயட். முடியாத பட்சத்தில் யூ கேன் டேக் ஏ சப்ளிமெண்ட். விட்டமின் டி வெஜிடேரியன்ஸுக்கு டிஃபிகல்ட் பட் பாசிபிள். நான் வெஜிடேரியனுக்கு பிளென்டி ஆஃப் சாய்ஸஸ் ஃபார் விட்டமின் டி. ஓகே. ஸோ டாக்டர், இப்போது இன்ஜுரிஸ் எல்லாம் நிறைய ஆகுது. அதெல்லாம் எந்த மாதிரியான இன்ஜுரிஸ்க்கு ஹாட் பேக் வச்சா சரியாகும், எந்த மாதிரி இன்ஜுரிஸ்க்கு கோல்டு ஐஸ் வச்சா சரியாகும்? திஸ் இஸ் அகெயின் அ காமன் மிஸ்கன்செப்ஷன், யாருக்கும் சரியாக தெரியாது. த ரூல் ஆஃப் தம் வந்து இதுதான். அக்யூட் இன்ஜுரி, ஸோ இன்றைக்கி அடிபட்டது அப்படின்னா ஐஸ் பேக் தான் பெஸ்ட்டு. ஓகே, வென் தி இன்ஜுரி இஸ் ஃப்ரெஷ், 1 day old, இன்றைக்கி தான் அடிபட்டது, வென் தெர் இஸ் ஸ்வெல்லிங், ரெட்னஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஐஸ் பேக் தான் பெஸ்ட். அதில் வந்து ஹாட் பேக் வைக்காதீங்க. இட்ஸ் நாட் ஆஸ் யூஸ்ஃபுல் அஸ் ஐஸ் பேக். ஃபர்ஸ்ட் 2-3 days போனதுக்கப்புறம் தென் யூ கேன் ட்ரை த ஹாட் பேக். ஹாட் பேக் யாருக்கு யூஸ் ஆகுனா, மசில் ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்குது, ஜாயிண்ட் ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்குது, இந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கெல்லாம் தே கேன் யூஸ் ஹாட் பேக். ஸோ ஐஸ் பேக் இஸ் ஃபார் அக்யூட் இன்ஜுரிஸ். இப்போ அடிபட்டிருக்கு, இப்போ வீக்காக இருக்குது, சிகப்பாக இருக்குது, ஸ்வெல்லிங் இருக்குது, நீங்கள் போகிறீங்க கீழே விழுந்துட்டிங்கன்னா ஐஸ் பேக் தான் பெஸ்ட். அப்போ ஹாட் வாட்டர் வைக்கக்கூடாது. லாங் டேர்ம் ப்ராப்ளம்ஸ், மேபி மசில் பெயின், ஜாயிண்ட் பெயினுக்கு ஹாட் வாட்டர் இஸ் பெட்டர். லோ பேக் பெயின் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு we try alternate treatments. Initially you apply ice pack followed by hot water. But that is only for certain conditions. Low back pain, certain conditions மட்டும் இந்த combination will work very well. அப்புறம் டாக்டர், இந்த ஃபுட்வேர் வேர் பண்ணுறாங்கல்ல, யார் என்னென்ன மாதிரியான ஃபுட்வேர் யூஸ் பண்ணலாம்? இப்போ ஒர்க்கு போகிறவங்க இருப்பாங்க, டெய்லி நிறைய வாக் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க, யாருக்கு என்னென்ன ஃபுட்வேர் கரெக்டாக இருக்கும்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஸோ ஜென்ரலி இந்த ஃபுட்வேர் வந்து அவங்க பாதத்தோட ஷேப்பை பொறுத்து தான் இருக்குது. நிறைய வாக்கிங், ரன்னிங் போகிறவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறது வந்து கெட் அ நைஸ் ரன்னிங் ஷூஸ் ஆர் வாக்கிங் ஷூஸ். ஏன்னா அதில் வந்து ஆர்ச் சப்போர்ட்னு சொல்லுவாங்க, அது இருக்கும். ஒரு சில பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஏர்லி நீ பெயின் இருக்கும், முன்னாடி நீல முன்னே ஆன்டீரியர் பெயின்னு சொல்லுவோம். யங் கேர்ள்ஸுக்கு, இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃப்ளாட் ஃபீட் இருந்தால் இந்த ப்ராப்ளம் வரும். இதை ஃப்ளாட் ஃபீட்டை கவனிக்காமல் விட்டிங்கன்னா முட்டி வலி வரும், அடுத்தது வந்து பேக் பெயின் வர ஆரம்பிச்சிடும். அவங்களுக்கு வந்து நார்மலாக போட்டிருக்க ஷூலேயோ செருப்புலேயோ காலை வந்து மெஷர் பண்ணி அதுக்கு இன்சோல்ஸ் வச்சு போட்டுக்கணும். இன்னொரு குரூப் வந்து ஆர்த்ரைட்டிஸ், முட்டி தேய்மானம் ஆனவங்களுக்கு எந்த பக்கம் தேய்மானம் இருக்கோ ஸ்மால் மாடிஃபிகேஷன் இன் ஃபுட்வேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்களோட பெயின் வில் பி அ லாட் பெட்டர். ஸோ இன் ஜென்ரல் நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்தாப்படி ஃபுட்வேர் வேணும். மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் நார்மல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு எனி டைப் ஆஃப் ஃபுட்வேர் இஸ் ஓகே. பட் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போதோ, நிறைய நேரம் நிற்கும் போதோ, ஓடும்போதோ, இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு அவங்க ஃபுட் ஷேப்புக்கு தகுந்தாப்படி இன்சோல்ஸ் வச்சுக்கிறது தான் பெஸ்ட் அட்வைஸ்.
ஸோ இந்த லேடிஸ் எல்லாம் ஹீல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, நிறைய பெரிய பெரிய ஹீல்ஸ், பாயிண்டட் ஹீல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் how I answer this இல்லையா. I don't want to offend anybody. High heels in general is not a problem ஷார்ட் பீரியடுக்கு. ஓகே. நிறைய ஹை ஹீல்ஸ் ஃபார் அ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் போட்டிங்கன்னா they will definitely get problems irrespective of whether you're slim or obese, doesn't matter. You will get problems in your hind foot. பின்னாடி காலையும் முன் காலையும் பெயின் வரும். ஸோ ஜென்ரல் அட்வைஸ் இஸ் ஃபார் பார்ட்டிஸ், வெளியே போகிறீங்களா அதுக்கெல்லாம் ஓகே, பட் நாட் ஃபார் அ லாங் டைம் அண்ட் நாட் சர்டன்லி டோன்ட் வாக் அ லாங் டிஸ்டன்ஸ் வித் இட். சர்டன் டைப்ஸ் ஆஃப் டான்சர்ஸ் ஹூ ஆர் ட்ரெயின்டு அவங்க போடலாம். ஜென்ரல் பப்ளிக்கு யூஸ் இட், பட் யூஸ் இட் வித் காஷன், அவ்வளோதான். இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறவங்கலாம் இருப்பாங்கல்ல சார், அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அடிக்கடி ஏதாவது ஒரு பார்ட் ட்விஸ்ட் ஆகிடும், இல்லை போன் டிஸ்லோகேட் ஆகிடும். அவங்கெல்லாம் என்ன மாதிரியான வார்ம் அப் பண்ணணும் விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி? ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரி, டு அவாய்ட் த ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரிஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் இஸ் வார்ம் அப் அண்ட் வார்ம் டவுன். கண்டிப்பாக வேணும். நம்ம நிறைய பேர் வி டோன்ட் டூ திஸ் ரெகுலர்லி. வார்ம் அப் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா மசில்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ட்ஸ் வில் கெட் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் த ஸ்போர்ட்ஸ் டு கம். ஸோ எனி இன்ஜுரிஸ் வில் பி பிட் லெஸ், ரொம்ப கம்மியாயிடும். என்ன டைப் ஆஃப் வார்ம் அப் பண்ணுறோன்னா, நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போது பேட்மிண்டன் விளையாடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, மெயின் வார்ம் அப் ஹேஸ் டு பி ஃபார் யர் ஷோல்டர்ஸ் அண்ட் ஃபார் யர் லெக்ஸ். வேறஸ் நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் ரன்னிங் போகிறேன் அப்படின்னா மெயினாக வந்து பேக், ஹிப் இதுக்கெல்லாம் வார்ம் அப் பண்ணி கொடுக்கணும். வார்ம் அப் பண்ணுறது என்னன்னா யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் த மசில்ஸ் ஃபார் a lot of activity that is going to come. Activity நிறைய வரப்போகிறது, அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மசில்ஸ். அப்போ தான் the injury will be a bit less. எடுத்தோன்னே இமீடியட்டாக பண்ணிங்கன்னா the risk of getting an injury is very high. That's the first thing. To know your limits. Okay. You must know your limits while doing sports. Don't overdo it. நிறைய பண்ணிங்கன்னா the risk of injury is high. 3, wear proper footwear. Footwear எதுக்கு அந்த பண்ணுற ஸ்போர்ட்ஸுக்கு என்ன ஃபுட்வேர் ஆப்டாக இருக்கோ அதை போட்டுக்கோங்க. 4, கீப் யுவர் செல்ஃப் வெல் ஹைட்ரேட்டட். காமனஸ்ட் ரீசன் ஃபார் அ ஸ்லிப் அண்ட் ட்ரிப் வந்து ஹைட்ரேஷன் பண்ணாலும் தே வில் லூஸ் த பேலன்ஸ். ஸோ வென் நீங்கள் ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது டூயிங் அ லாட் ஆஃப் ஸ்வெட்டிங், ஸோ தே டோன்ட் வாட்டரை குடிச்சு ஹைட்ரேட் பண்ணாமல் இருப்பாங்க. முடிச்சுட்டு குடிச்சிக்கலாம், நெவர் டூ தட். நீங்கள் ஹை பெர்ஃபார்மிங் அத்லீட்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள், இத்தனோட சிப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. வெதர் இட் இஸ் எலக்ட்ரால் சொல்யூஷன் ஆர் ஜஸ்ட் வாட்டர், ஹைட்ரேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் காம்பினேஷன் பண்ணிங்கன்னா the risk of sports injuries will get low. So warm up and warm down, the right footwear, keep yourself hydrated and know your limits. இது மட்டும் இருந்தாலே you will reduce the sports injuries massively. இப்போ இந்த லிகமெண்ட் டேர் ஆகுதுல்ல சார், அதுக்கும் இந்த வார்ம் அப்ஸ் எல்லாம் அப்ளை ஆகுமா இல்லை? கண்டிப்பாக அப்ளை ஆகுமா. வாட்டர் லிகமெண்ட்ஸ் இப்போ ஜாயிண்ட்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா எல்லா ஜாயிண்ட்டுக்குமே லிகமெண்ட்ஸ் உண்டு. இந்த லிகமெண்ட் தான் அந்த ஜாயிண்ட்டை ஸ்டேபிளாக வச்சுக்கும். ஜாயிண்ட் வெளியே வராமல் டிஸ்லொகேட் ஆகாமல் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் லிகமெண்ட்ஸ் தான். ஸோ நீங்கள் ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸை நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கப்போ, நீங்கள் எட்டி பதிக்கிறப்போ, இல்லைன்னா கிக் பண்ணும்போதோ, ஷோல்டர் மூவ்மெண்ட் போதோ, இந்த லிகமெண்ட்ஸ் இஸ் வாட் ஸ்டெபிலைசஸ் த ஜாயிண்ட்ஸ். வார்ம் அப் பண்ணும்போது the muscles will help the ligaments in holding the joints. So the risk of getting a sports injury or a dislocation is much less. So லிகமெண்ட்டை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு வார்ம் அப் இஸ் 100% வேணும். ஓகே. ஸோ இந்த வார்ம் டவுனும் வந்து வார்ம் அப்பில் என்ன பண்ணுறோமோ அதே. வார்ம் டவுன் இஸ் நாட் ஆஸ் இம்பார்ட்டன்ட், பட் நெவர்தலெஸ் யூ மஸ்ட் டூ இட். ஓகே. வார்ம் டவுன் எதுக்குன்னா உங்கள் மெட்டபாலிக் ரேட் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணுறீங்க, ஓடுறீங்க, வைக்கிறீங்க, ஃபுட்பால் விளையாடுறீங்க, அதை அப்படியே கம்மி பண்ணக்கூடாது. when you warm down your அந்த மெட்டபாலிக் ரேட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறக்கி உங்கள் பேசல் ரேட்டுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு வந்து வச்சுடுங்க. அப்போ தான் வந்து உங்களோட ரீஹைட்ரேஷன், மசில் ரெக்கவரி எல்லாம் நல்லா இருக்கும். வார்ம் டவுன் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகுன்னா மசில் ரெக்கவர் ஆகிறது ரொம்ப லேட் ஆகும். ஸோ ஃபார் த மசில்ஸ் ஹெல்த், ஜாயிண்ட் ஹெல்த்துக்கு வார்மிங் டவுன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய பேர் பண்ணுறதில்ல, பிகாஸ் ப்ராக்டிக்கலி நம்ம அதுக்கு டைம் ஒதுக்குறது இல்லை. பட் தட் மஸ்ட் பி அ பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஸ்போர்ட்ஸ் ரொட்டீன். எந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ரொட்டீன் பண்ணாலும் சரி.